का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत आसुनी सैभंग गुर प्रसाद। गुरु साहब सानू बाणी दे अखर अखर दे विच बहुत ज्ञान दा प्रसाद दिंदे है, सोझी दिंदे है। गुरु नूं मिल के अज्ञानता दा हनेरा खत्म हुंदा है ते चानन हुंदा है, असली जीवन जिउणा आ जांदा है। बाणी पढ़ के दुखां नूं झल्लण दी पावर आउंदी है। बाणी पढ़ के कमज़ोर भी मजबूत बन जाता, डरोकल भी निरभव बन जाता है। इन्नी वड्डी शक्ति आनी है साडे च, पर गुर प्रसाद चाहिए। 1100 अंक ते 19वीं पौड़ी दे श्लोक च गुरु साहब सानू प्रसाद दिंदे। मारू राग दे विच वार दी बाणी है, 5वें पातशाह जी दे शब्द है। पर पहला आओ अरदास करिए, अरजोइयां करिए, मिहनत तरला करिए। हे अकाल पुरख सृष्टि दे मालक, मेहर करो, किरपा करो, सानू बाणी पढ़नी आ जावे, नाल समझनी ते कमाउनी भी आ जावे। जो बाणी कहे उही ही करिए। गुरु मुताबिक चलन दी सानू बल बुद्धि देओ, शक्ति देओ, किरपा करो, किरपा करो। गुरु साहब की कह रहे हैं? सलोक डखने महला पंजवा। सै नंगे नै नंग भुखे, लख ना भुखिया, दुखे कोड़ ना दुख, नानक पीरी पिखंदो सब दिष्ट। गुरु साहब कहते आ दुनिया दे विच हरेक आदमी दुखी है। जिन्ना अमीर है उन्ना ही ज़्यादा दुखी है। सारी दुनिया दी धरती दा मालक हो जावे तां भी दुखी रहना है। पर गुरु साहब कहते भाई जे तुसी बाणी नूं समझ लो ते परमात्मा नाल तुहाडा प्यार लग जावे, ओ सच्चा नाम मेरा आधार हो जावे। जे विच करता पुरख खलोआ वाली अवस्था ते चले जाइए असी, जिसके ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे उस स्वामी नाल जुड़ जाइए। गुरु साहब फिर कहते उस आदमी च इन्नी शक्ति आ जाती है, इन्ना स्ट्रोंग हो जाता, भावें पहला बड़ा कमज़ोर होवे, उन्होंने भुख नंग दी कोई परवाह नहीं रह जाती। पाटे कपड़ियां च भी राजा बन के रहिंदा है। खाण नूं रोटी ना होवे तां भी कोई परवाह नहीं, रहन नूं मकान ना होवे तां भी परवाह नहीं हुंदी उहनूं। सै नंगे नै नंग भुखे, लख ना भुखिया। गुरु साहब कहते उस नूं भुख नहीं चुभदी चाहे लखां भुखा होण। वो फिर की कहता ये भी दात तेरी दातार। गुरु ने यही दिखाया है, भावें तत्ती तवी ते बैठना पे तू ही बिठाया, कोई गल नहीं। 10वें पातशाह ने भी बैठ के दिखा दिता। जंगलों च बैठे है बिल्कुल सत्थर ते, मतलब बिल्कुल जमीन ते सुते आके की क्या यार अडे दा सानू सत्थर चंगा, पट खेड़िया दा रहना। तुद बिन रोग रजाइयां दा ओडन नाल
नाल नागां दे रहना। गुरु साहब कहते भाई जे तू नाल है, हे अकाल पुरख परमात्मा, फिर कोई परवाह नहीं। जे तू नहीं है तो भावें महलों च भी सोने असी, जे तू नहीं है महलों च भी असी नागां दे नाल ही सौ रहे हैं, सप्पां दे नाल ही साडी जिंदगी बतीत हो रही है। इत्थे गुरु साहब कहते मैं तुहानूं एक इहो जी ट्रेनिंग देनी है, इहो जिहे सूरमे बनाउणा है, बहादुर बनाउणा है, दुखां नाल लड़न दी ताकत देनी है। पर ताकत कदों आउंदी है? पिरी पखंदो सब सिष्ट, जो सारी सृष्टि का मालक पति परमात्मा वो वल हुंदा है, वो याद आउण लग जाता, उहदे नाल प्यार बन जाता है। फिर की कहंदा, जा तू मेरे वल है तां क्या मुशंदा। किसी की मुशंदगी नहीं करता, किसी तो डरदा नहीं। फिर जो मालक नाल प्यार बन जाता है तां गुरु साहब कहते उन्होंने भुख नंग दी कोई परवाह नहीं, भावें सैकड़े वारी नंगा रहना पै जे, तो भावें 8 महीने ते 8 दिन भुखे प्यासे रहना पै जे, तां भी कोई परवाह नहीं। आनंदपुर दे किले च 8 महीने 8 दिन ते किन्नियां घड़ियां उपर रहे है, कोई परवाह नहीं सी। अज भी जे उस मालक परमात्मा नाल जुड़ जाऊगा कोई, अज भी जे कोई गुरु ग्रंथ साहब का कहना मान लूगा, उन्होंने भुखा झल्लन की ताकत मिलती है। बाणी ने भुखिया रह के राजा बन के किवें रहना वो सिखाउणा सानूं, दुखां दे विच रह के सुख किवें मनने वो ट्रेनिंग देनी है। पर असी होर ही मंगी जाने, सानूं पता ही नहीं सिੱਖੀ ने सानूं देना की है। बाणी पढ़ के साडे कोल की पावर आउणी है। गुरु साहब कहते बा करोड़ा दुख चाहवन, दुखे कोड़ ना दुख। दुख का दुख करोड़, करोड़ा दुख भी उहदे कोल आ जाण तां भी उहदे ते कोई असर नहीं हुंदा। तां उह सिख इतिहास पढ़ाया जांदा भी देखो तिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣਿਆਂ ਦੀ कमाई का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू। उन्होंने वाहिगुरू बोलिया, तुसी बोलो। वो इन्ने मजबूत हो गए, तुसी भी हो जाओगे। अज बाणी काहदे वास्ते पढ़ते हैं? साडी जिंदगी दे विच बड़े दुख है, बड़ियां तकलीफां है, इन्हां नाल लड़ना आ जावे सानूं। मन रज जांदा है जो उस परमात्मा नाल जुड़दा है, तो जिहदा मन रज गया फिर झुग्गी च भी हो गया, मेरा तो महल है। तुहानूं झुग्गी लगदी है, ये तुहानूं मेरे पाटे कपड़े लगदे है, तो बड़े महंगे कपड़े है। तुहानूं ये लगदी है सुक्की रोटी है मेरी, मेरा तो 36 प्रकार का भोजन है। गुरु दे सिख छोले खा के कहते बदाम खाधे अस तो अज बदाम खा के छोलियां का स्वाद भी नहीं आया सानूं। अज बदाम खाई जाते गुरु दे सिख, पर स्वाद छोलियां का भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि गुरु की ट्रेनिंग नहीं की। गुरु जो पावर दिंदे वो नहीं लई, चिड़ी तो बाज बनाउणा है। अज चिड़ी वांगू असी डरी जाने, पर बाणी मुताबिक चल के परमात्मा दे नाल प्यार बनूगा, बाज बन जावांगे। ते बाज फिर की है? लड़न जानदा है, ईन नहीं मनदा। मरना जानदा है, ईन नहीं मनदा। किसी दी मथाजी नहीं करदा, किस तो डरदा नहीं है। इस तरह सानू बड़ी वड्डी पावर देनी है बाणी ने। दुखां नाल लड़न वास्ते असी अपने आप नू मजबूत करना है। ये गुरसिੱਖੀ हुंदी है। फिर अगले श्लोक च गुरु साहब 1101 अंग ते कह रहे हैं, सुख समूहा भोग भूम सबाई को धनी, नानक हंबो रोग मृतक नाम विहोनिया। गुरु साहब कहते 2 टीम है, एक तो मेरी टीम है, एक पासे गुरु दे सिख है, एक पासे दूजे आम लोग है।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਟੇ ਹੈ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਸਮੂਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੋਣ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਹਾਜ਼ਰ, ਭੂਮ ਸਬਾਈ, ਸਾਰੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਹੋਣ ਕਿ ਗਿਣੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਾਜ਼ਰ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਹੰਭੋ ਰੋਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਿਰਤਕ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸੁਖਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਰਵ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਹੋਣ, ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੀਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਗਿਣੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦਿਸੇ ਲੋਕ ਤਿਨ ਕੋ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਅਮੀਰੀ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਗਲਿਆ ਪਿਆ, ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਭੀ ਕੁੱਤਾ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸੁੱਖ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਸੀਂ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਿੱਕਸ ਕੂ ਤੂੰ ਆਹੇ ਪਛਾਨਉ, ਪੀ ਹਿੱਕ ਕਰ ਨਾਨਕ ਆਸਰੀ, ਨਿਭੇ ਮਾਨੁਖ ਪਰਥਾਈ ਲਜ਼ੀਵੜੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਆਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸੜੀ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਸੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਨਿਭ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੋ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂਗ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਥਾਈ ਲਜ਼ੀਵੜੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਕਿਹਦਾ ਲਓਗੇ?
लाज मरोगे बेइज्जती ही कराओगे। गुरु साहब ने सिर्फ केवल आसड़ी पूरी करने वाला कौन है? एक ओंकार परमात्मा। ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸੁਖਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਟੇਕ ਸਭ ਬਿਰਥੀ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਇੱਕੋ ਭਗਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਰਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਆਪੇ ਦੇਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਥਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੁਸ਼ੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਉਹਨੂੰ? ਤਾਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਨਾ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ ਮਰੋਗੇ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਬੇਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਪੌੜੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੈਚਲ ਏਕ ਨਰਾਇਨੋ ਹਰ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧਾ, ਨੈਚਲ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਲਾਧਾ, ਨੈਚਲ ਕੀਰਤਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਵਾਦਾ, ਸੱਚ ਧਰਮ ਤਪ ਨੈਚਲੋ ਦਿਨ ਰੈਨ ਆਰਾਧਾ, ਦਇਆ ਧਰਮ ਤਪ ਨੈਚਲੋ ਜਿਸ ਕਰਮ ਲਿਖਾਦਾ, ਨੈਚਲ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਟਲੇ ਨਾ ਟਲਾਦਾ, ਨੈਚਲ ਸਾਧ ਨੈਚਲ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਜਨ, ਬਚਨ ਨੈਚਲ ਗੁਰ ਸਾਧਾ, ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਰਾਧਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਚਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨੈਚਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓਗੇ ਮਰ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਮਰੇ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰੋਗੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਸ ਨੂੰ ਜਪੋ ਜਿਹੜਾ ਆਸ ਸੱਚ ਗਾਸ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਰਾਇਨੋ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਏਕਮ ਨਰਾਇਨੋ ਹੈ, ਹਰ ਹੈ, ਅਗੰਮ ਹੈ, ਅਗਾਧ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ।
ਨੈਚਲ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਲਾਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੈਚਲ, ਉਹ ਸਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਰ ਨੈਚਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੀਰਤਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ, ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਨੈਚਲ ਹੈ। ਨੈਚਲ ਕੀਰਤਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰਮੁਖ ਗਵਾਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੈਚਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਣਗਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਪਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦੀ। ਸੱਚ ਧਰਮ ਤਪ ਨੈਚਲੋ ਦਿਨ ਰੈਨ ਅਰਾਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਤਪ ਹੈ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਦਇਆ ਧਰਮ ਤਪ ਨੈਚਲੋ ਜਿਸ ਕਰਮ ਲਿਖਾਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਭ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਹਉਮੈ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਦਇਆ ਆ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਨੈਚਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਦਇਆ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ, ਸਾਥੋਂ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਥੋਂ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਨੈਚਲ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਟਲੇ ਨਾ ਟਲਾਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਬੜੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਟਲਦੇ ਟਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਟਲਿਆ, ਉਸੇ ਦਾ ਭਾਂਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਗੇ। ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਨੈਚਲ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਚਲ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਜਨ। ਨੈਚਲ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਜਨ ਬਚਨ ਨੈਚਲ ਗੁਰ ਸਾਧਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਬੜਾ ਨੈਚਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੈਚਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੈਚਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰ ਸਾਧਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਰਹਿਣੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਅਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਟਲ ਬੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਧੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਰਤੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਰਾਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਰਾਧਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਰਾਧਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਪੂਰਬ ਲੇਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਉਪਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਸਿੱਖਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ 19ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਨ। ਅੱਗੇ 20ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਦੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਤੇਰੀ ਪਾਤੇ।